आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत देवे और वड्डी किरपा करे। इन्हां पलां दे लई असीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्नवाद करते हाँ जो ने अपनी वड्डी दया नूं साडे सारिਆਂ दे उत्ते बनाए रखिया, जिउंदियां दी धरती दे उत्ते रखिया आ। इसलिए परमेश्वर का जन दाऊद आखदा आ, जिउंदा हाँ हे परमेश्वर, जिउंदा ही तेरी उस्तत करांगा, गौर विच कब्र विच कौन तेरा धन्नवाद करेगा। सो खुदा ने जिउंदियां दी धरती दे उत्ते रखिया कि असीं उहदी उपासना करिए, उहदी वडियाई करिए, उहदी महिमा करिए। सारे लिए असीं परमेश्वर का धन्नवाद करते हाँ जो असीं सारे जानते हाँ कि गुजरे सारे समय दे विच पूरे भारत देश दे विच वायरस के कारण हर एक इंसान प्रभावित होया। और जेकर ये स्थिति मनुखों वालों या किसी होर कारण हुंदी तो थोड़े जे लोगों ते या किसी कंट्री दे उत्ते, एक कंट्री या दो कंट्रियां ते प्रॉब्लम हुंदी, पर जे सारे संसार दे विच है हर एक इंसान प्रभावित होया तो यह गल क्लीयर है कि यह वायरस जिहड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर दी वलों आ, ताकि हर एक इंसान सर्वशक्तिमान परमेश्वर दी वल मुड़े ते पहचान करे कि खुदा ने मैनू क्यों रचिया ते मेरे जीवन दे विच परमेश्वर दी मनसा या इच्छा की है। परमेश्वर का पवित्र वचन सानू सिखाउंदा आ कि ये सारियां स्थितियां जो कुछ भी हो रहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वसीले अगेत्रियां ही भविष्यवाणियां कीतियां गईयां। प्रभु यीशु मसीह ने जदों अंत दे दिनां दे बारे बोलिया तो पाक कलाम दे विच पढ़ते हाँ कि अंत के दिनों के विच की निशानियां ते की चिन्ह होणगे। ये सारा कुछ अगेतरा ही असी बाइबल के इतिहास दे विच पढ़ते हाँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अगेतरियां ये गल्लां कहीआं जिहड़ियां अज ये युगां दे अंत दे विच पूरीआं हो रहीआं। सो इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन सानू सिखाउंदा आ कि असीं इन्हां स्थितियां दे विच खुदा दे वचन के प्रति वफादार रहीए, खुदा दे वचन च बने रहिए, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा आ, ना डर मैं तेरे अंग संगा, मैं तेनों जोर बख्शांगा ते मैं तेनों फतेहमंद सज्जे हाथ दे नाल संभालांगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन्हां सारियां स्थितियां दे विच अपने लोकां नूं इत्ते ही संभालदा, जिद्दां असीं बाइबल के इतिहास दे विच पढ़दे हां कि जदों सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इजरायली लोकां नूं मिस्र दी गुलामी दे विचों कढिया तो कढ़न के समय असी बाइबल च पढ़ते हाँ कि 10 तरह दीयां बवा जिहड़ियां पाईयां गईयां और 10 ही बवा जिहड़ियां सी उन्हां 10 बवा का 100% मिसरियां के उत्ते असर होया, पर इजरायली लोगों का कोई भी नुकसान नहीं होया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इजरायली लोगों को संभालिया। असीं पिछले समय परमेश्वर के पाक कलाम च सुनिया भी सी कि जदों 3 दिन तक हनेरा ही हनेरा रहा तो जिथे मिसरी बैठे सन उत्थे बैठे रहे, पर इजरायली लोगों के डेरियां ते घरां दे विच चानण ही चानण सी। सो सारियां गल्लां कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने लोगों को संभालिया, क्योंकि उहदे वचन की प्रतिज्ञा आ कि मैं तेनों फतेहमंद सज्जे हाथ नाल संभालांगा। इसलिए ये जिहड़ियां स्थितियां आ, ये जिहड़े हालात है, इन्हां हालातां दे विच सिर्फ साडे ईमान की परीक्षा आ कि असी इन्हां स्थितियां च भी खड़े रहिंदे हाँ, कि असी इन्हां स्थितियां च भी खुदा की उपासना करते हाँ, कि असीं इन्हां स्थितियां दे विच भी परमेश्वर के काम करते हाँ, कि इन्हां स्थितियां च भी असीं खुदा के वचन के प्रति वफादार रहिंदे हाँ। सिर्फ एक विश्वासी लोगों की परख है, पर जिहड़े बेप्रतीते आ उन्हां दे लई ये अवसर है कि वो इंसान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वल मुड़न, ताकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी किरपा उन्हां उत्ते बहाल करे। इसलिए अगेतरियां कईयां गईयां गल्लां बोलियां गईयां भविष्यवाणियां इन्हां दिनां दे विच पूरीआं हो रहीआं जो असीं पाक कलाम चों पढ़ले जा रहे हाँ। लूका दी अंजील 21 अध्याय उहदी 11 आयत पढ़िए ते ध्यान दे नाल सुणीए। अते वड्डे भुचाल और थां थां काल अते मरियां पैणगीਆਂ। हाँ, वड्डे भुचाल ते थां थां काल ते अगे लिखिया मरियां पैणगीਆਂ। तो जिहड़ी असीं वेख रहे हाँ कि सारे संसार दे विच महामारी वायरस के कारण लखां लोग जिहड़े आ इस संसार नूं छड्ड के चले गए। सो ये अगेतरियां गल्लां प्रभु यीशु मसीह ने अंत के समय के निशान ते चिन्ह जिहड़े प्रभु ने अगेतरे ही वचन के द्वारा कहे कि थां थां काल पैणगे, भुचाल आउणगे
ਤੇ ਮਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਗੇਤਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ 18 ਤੇ 19 ਐਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇੱਕ ਕਾਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਧੀਰਜ। ਕਾਲੇਪਨ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਆ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧੀਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਸਿਓਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਸਿਓਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਆ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀਏ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਓਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਧੀਰਜ ਭਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕਮਾਓਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਦੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਧੀਰਜ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੇ 25ਵੇਂ ਸਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ 24 ਸਾਲ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਧੀਰਜ ਆ ਗਈ। ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਜਨ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧੀਰਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਗੁਣ ਵਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ, ਵੱਢ ਵਢਾਂਗੇ, ਕਤਲੇਆਮ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਧੀਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੈਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ,
ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲੀਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਧੀਰਜ ਭਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚੇਗੀ, ਪਰ ਬਚੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਜੇ ਦੇਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਦੋਂ ਕੁ ਖਤਮ ਹੋਊ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ, ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਯਾਕੂਬ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 2 ਤੇ 3 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਵੋ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਤਾਵਾ ਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਲੇ ਪੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਵੋ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਰਤਾਵੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ? ਬੋਲੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ? ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ, ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ। ਅਧੂਰਾ ਆਨੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ। ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੀਰਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ? ਧੀਰਜ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਪਰਖ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਧੀਰਜ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਅਸਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕਮਾਓਗੇ ਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੀਰਜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੀਰਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਛ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਧੀਰਜ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ। ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਏਡਾ ਤਕੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1:2-3 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੀਰਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਧੀਰਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ? ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੱਕਣ ਦਿਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਆ ਪੱਕਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੀਰਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋ? ਸਿੱਧ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੜਾ ਨਾ ਸਕਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੀਰਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 5:7 ਤੇ 8, 10 ਤੇ 11 ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਧੀਰਜ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਧੀਰਜ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਫਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਕਵਾਨ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਸਤੂ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅੱਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਕਵਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਕੂਬ। ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਫਲ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਸਲ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੱਕਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਢਣ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕਮਾਓਗੇ। ਧੀਰਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ 10 ਤੇ 11 ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਅਯੂਬ ਨੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ।
ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸਾਂ ਅਯੂਬ ਦਾ ਸਬਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਯੂਬ ਦਾ ਸਬਰ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਈ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡਾ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਦਈ ਆ, ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉੱਤਮ ਯੋਜਨਾ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਵੇ, ਧੀਰਜ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗੇਤਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਚੰਗਾਈ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦਿਲਾਸਾ, ਧੀਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਭਲੇ ਹੋਣ, ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਆਮੀਨ।